ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਈਵ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। हर बंदा विकसित होंदा दिमागी तौर पर सरीरक तौर पर जदों वो सिक्खिक हो जाता है, पर कुछ एजुकेशन पॉलिसीज़ जिहड़ियां बनाईयां गईयां उस तो बाद हौली हौली उन्हां दे विच कुछ सुधार किए गए, नवीं चीज़ां लिआंदियां गईयां। समय दे नाल वो सुधार किवें दे लाहेवंद रहे विद्यार्थियों के लिए, मापियां के लिए, अध्यापकों ने किवें उहदे विच योगदान दिता, इस सारे बारे गलबात दे विच चर्चा होएगी। क्योंकि जो राष्ट्रीय असीं सिक्ख्या नीति की गल करते हैं 3 साल पूरे हो चुके हैं, सो उहदे बारे विस्तार दे विच गलबात होएगी। तो इस गलबात का जिहड़ा विषय है उहदे बारे चात पाउण लई अज दे माहिर साडे स्टूडियो च पहुँच चुके हैं। तुहानूं मिलवाउंदे हां, उन्हां दा स्वागत करते हैं। सब तो पहला स्वागत करते हैं डॉक्टर वंदना शाही जी का। वंदना जी स्टूडियो च बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर वंदना शाही नैशनल अवार्डी ने ते प्रिंसीपल ने जी BCM स्कूल लुधियाना तो। उन्होंने नाल बिल्कुल बैठे ने जी डॉक्टर सोनिया माघो जी, उन्होंने भी असीं स्टूडियो च स्वागत करते हैं। सोनिया मैम बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। सोनिया जी CBSE नैशनल अवार्डी ने ते प्रिंसीपल ने जी स्वामी संदा स्कूल दे। इन्हां दे नाल चर्चा स्टूडियो दे विच असीं अगे जारी रखांगे, पर उस तो पहला जो सिक्ख्या नीति है उन्होंने लैके कुछ विचार कुछ गलबात जिहड़ी कीती गई है वो असीं तुहाडे नाल वीडियोज़ के जरिए साझी करांगे ते मुड़ स्टूडियो च वापस आवांगे। हम लोगों का NEP 2020 इम्प्लीमेंट करने में हम लोगों को 1.5 साल मिला। 1.5 साल के हिसाब से हम लोगों का प्रोग्रेस इंस्टीट्यूशन का बहुत अच्छा है और हमें अभी काफ़ी काम करना बाकी है, जिसके क्या है कि आउटपुट में हमें अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें टाइम लगेगा कि जो प्रोस्पेक्टस दिखने में एम्प्लॉयबिलिटी का है उसमें टाइम लगेगा NEP 2020 का इफेक्ट दिखने में। लेकिन हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, 50% हो गया है, 50% अभी काम करना है, लेकिन जो आउटपुट है उसमें टाइम लगेगा, देखने में 2-3 साल में आउटपुट दिखाई देगा। ये सबसे बड़ी है कि जो हम लोगों की NEP 2020 है वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हुई है, जिससे क्या है कि स्टूडेंट जिस तरह की रिक्वायरमेंट चाहता है, जिस तरह से वो काम करना चाहता है उस तरह से उनको फ्लेक्सिबिलिटी है। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये NEP उसी के हिसाब से डिज़ाइन की गई है कि जो स्टूडेंट किस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है, किस हिसाब से उसका ओरिएंटेशन है, जब जो करना चाहता है उस तरह से काम कर सकता है। NEP 2020 टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जैसे चाहते हैं उस तरह से चेंज करते रहिए। स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है और इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है और आपका लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की है, उसी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हमेशा चेंज की रिक्वायरमेंट है और हमेशा हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिस हिसाब से रहता है कि प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो कभी कठिनाइयाँ आती, कठिनाई को कैसे सॉल्व करना है, उसी तरह से NEP डिजाइन की गई है जो पूरा फ्लेक्सिबल है। आप किस तरह से चेंज करना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जिसमें बताया गया मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, ये उसी के लिए बनाई गई है कि जब स्टूडेंट जब चाहता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकता है, स्किल ले सकता है, तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि स्टूडेंट्स ओरिएंटेड है पूरा। एक गांव के अंदर भी कोई अगर बच्चा बैठा हुआ है तो वो वहाँ बैठ के भी अगर अपनी ऑनलाइन कुछ कोर्स अटेंड करना चाह रहा है या कहीं किसी तरह से अगर उसको बड़े कहीं कॉलेज में नहीं जा पा रहा फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से या कोई घर की वजह से, लेकिन वहाँ एक बिल्कुल गांव के छोटे कोने के अंदर भी उस बच्चे तक कैसे हमारी ये उच्च शिक्षा पहुँचे, कैसे वो ऑनलाइन अपने लेक्चर्स अटेंड कर सकता है, हम सभी इंस्टीट्यूट्स कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, ये सारी सोच के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। और इसमें हम देख सकते हैं कि इसके रिजल्ट्स जो आने वाले समय में बहुत ही अच्छे होंगे। सपोज़ कि अगर मैं कहीं गांव में हूं और बैठा हूं और नहीं कोई चीज़ असेस कर पा रहा तो मुझे वहां वो चीज़ असेस करवाना ये बहुत बड़ी बात है, जो इसमें एक विचारणीय बिंदु है। और हम लोग जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हम लोग ऑलरेडी उस लाइन पे काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं। एम्स का भी ये मैंडेट है कि वो पूरे स्टेट के सभी लोगों को ट्रेंड करे, सभी लोगों को उस तरह की स्किल्स और वो डेवलप कराए, सभी स्टूडेंट्स को, मेडिकल ऑफिसर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, कि उस स्टेट की और आसपास के एरिया की सभी जो ज़रूरतें हैं पेशेंट्स की और उन सब की, तो उन सभी को हम ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो इंक्लूड की गई हैं ये इस एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड की गई हैं। और ये एक बहुत ही, आप देखेंगे कि ये अगले 4-5 साल के बाद हम एक बहुत ही बड़ा चेंज इसमें देख पाएंगे। नई शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे
देखिए गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है, अभी हमने 9 साल कंप्लीट किए, तो आप देखेंगे कि करीब देश भर में 48 करोड़ जनधन खाते खुले, करीब 3 करोड़ पीएम आवास योजना के तहत मकान मिले, जिसमें 70% के करीब मकान महिलाओं के नाम मिले। जन औषधि केंद्र बड़ी तादाद में खोले गए हैं, जिसके माध्यम से आप सस्ती दवाइयाँ प्राप्त कर सकते हो। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, जन औषधि केंद्र पे जाए तो जो उसका नॉर्मल दवाई खरीदने का बजट हो सकता है महीने का 4-5 हज़ार रुपये का, जन औषधि केंद्र से वही दवाइयाँ 700-800 रुपये में मिल जाएंगी, तो बहुत बड़ी सेविंग है। ऐसी एजुकेशन के सेक्टर में बहुत बड़ा काम हुआ है। हमने पंजाब में देखा कि कितनी सारी नई यूनिवर्सिटीज़ खोले हैं। यहाँ पर अब आपके पास IIT रोपड़ है, उधर से IIM अमृतसर है, फिर आपके पास NIT जालंधर तो पहले से है ही। तो ये जो नए टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ हमारे आसपास खुल रहे हैं, इससे ईज़ ऑफ एजुकेशन हुआ है। यानी कि मेरे को अगर शिक्षा चाहिए तो हाईएस्ट लेवल की क्वालिटी एजुकेशन मेरे घर के कहीं आसपास है, कहीं मेरे आसपास के ज़िले में है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੰਦਨਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸ ਲੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ NEP 2020 ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਸੀ, 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂजेस ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਨੌਲੇਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਫਿਰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ, ਐਪੀਡੈਮਿਕ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਬੇਸਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਬੇਸਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬੱਚਾ ਆਊਟਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਬੱਚਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹ 5 ਪਿਲਰਸ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੈਸ ਔਰ ਇਕੁਇਟੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Indian ethos ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ, it should be deeply rooted with the Indian ethos on one side, and on the other side we should make our students competent to compete in the global world। तो ये सारियां चीज़ आपा वूका वर्ड च रहंदे हैं, बहुत ही अनसर्टेन वर्ड हैगा, वॉलेटाइल वर्ड हैगा, बहुत कॉम्पलैक्स हैगा, एम्बिगुअस हैगा। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ वर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੰਦਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ CBSE ਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਕਓਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ NEP 2020 ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਲੱਸ 2 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ AI ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੈਫ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ। ਮਤਲਬ CBSE ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕਿੱਲ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੇ ਹੈ। 9th ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 22 ਕੋਰਸ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ, ਤੇ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਸਕਿੱਲ ਕੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, CA, ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵੰਦਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਮ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ 9th ਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ 22 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਮਾਪੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਪਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ 9th ਔਨਵਰਡ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੋਟਰੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਹੈਵ देयर ਇਨਫੋਰਮਡ ਚੋਇਸਿਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਕਿੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ +2 ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਆ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਫਟਰ +2 ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ। ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਊਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਕਾਫੀ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। NCERT ਬੁੱਕਸ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ CBSE ਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜਾਓ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਓ, ਟੀਚਰਸ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੰਨੇ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 50 CPD hours are compulsory for one teacher in a year, ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ 50 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। 25 hours outside and 25 inside the school campus, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਜੋਇਫੁਲ ਲਰਨਿੰਗ, ਆਰਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ, ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਸਨਸ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਸਨਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ CBSE ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਘੱਟ ਪੜਾਓ, ਸਿਲੇਬਸ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜੋ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ B.Ed, M.Ed, ETT, NTT। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕਿੱਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਮ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? देखो इस तरीके की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल स्पैसिफिक, ऑफ कोर्स ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਦਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰसेस ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਦੀਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਦੂਈ ਪਿਟਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਚਰਸ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਪਲੇਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੀ, ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦਿਸ ਸੀਪੀਟੀ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲਰਨਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲਾਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੜਾਉਣਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੱਜਦੇ ਆ ਪੜਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਪੜਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਮ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਣਗੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਗਅਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਨਸੈਪਟ, ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਵੋਮਿਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪੇਪਰ ਲਈ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਬਿਲਡ ਹੈ, तो ਤੁਹਾਡਾ एग्जाम स्ट्रेस भी घट जाएगा। जिद्दां कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एग्जाम्स ਨੂੰ एक फेस्टिवल ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਐਡ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰ ਆਫ STT ਲੈਸ ਆਫ TTT। STT ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟਾਕਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਟੀਚਰ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਟਾਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5+3+, 3+4+ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ। एक्चुअली पहले अपना सिस्टम चलता सी जिहड़ा 10+2 सिस्टम सीगा। हुण 5+3+3+4 सिस्टम दे विच एक जिहड़ी बहुत ज़्यादा खास गल कीती गई है, वो पहली चेंज है 5 दे विच। वो हैगी साडी फाउंडेशनल स्टेज, जिहदे विच पहले 3 साल ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਨਫਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਲੇ ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਿਊਰੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਊਰੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬਣਨਗੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰਡ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਕਲਾਸ 1 ਐਂਡ ਕਲਾਸ 2 ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ, 3, 4 ਐਂਡ 5। then is the middle stage ਜਿੱਥੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਲੈਂਗੁਏजेस ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਡ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 9th to 12th ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੋ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਰਟਸ, ਕਾਮਰਸ, ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ 9 to 12th ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸਡ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਬੇਸਡ
ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੇਸਡ ਸਟੱਡੀ, ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਪਰੋਚ, ਇਹ ਸਭ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ 9th to 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋ ਹਾਰਡ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟ। ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੈ ਲੇ, ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਲੈ ਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਰੀडम ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਚ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਹੋਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ +1 ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਰਟਸ ਕਰਨੀ, ਕਾਮਰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਅਦਰਵਾइज ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੜ ਸਕੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਪੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ, ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੋਰਿੰਗ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਚੌਕਸ, ਬੋਰਿੰਗ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ICT ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼, ਟੀਚਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਕੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਸਨਸ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਉਪਰਾਲਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਵੰਦਨਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ हैं ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਪੈਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3 ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈ हैं, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਏਗੀ ਬਿਕॉज ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਗੁੱਡ ਜੀ ਫॉर एवरीवन। ਸੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣ। ਡਾਕਟਰ ਵੰਦਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।